Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Yes. All right. Let's get started. All right. யாராவது ஒரு வாலண்டியர் வாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பீக்கிங்ல நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். We'll get started. Who wants to come? ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். அப்படியே கேள்வி கேட்க பதில் சொல்லிட்டே இருக்கணும். கடை ஒண்ணும் இல்லை. எப்படி வேணாலும் சொல்ல. சுமதி மேம் ரெடியா இருக்கீங்களா? Okay, sir. Do you like English? Do you like to learn English? Yes, sir. I like English, sir. Oh, why do you like English? English is just English is not just language, sir. It is Then what is that? It's much more than a language. What is it? it is necessary. It is an international language, sir. So we have to we must learn it, sir. Okay, it's an international language you have to learn. Yes. Do you like sports? Yes, sir. I like sports, sir. What kind of sports you have played in your life? Sir, again, sir. What kind of sports you have played? Sports. What is the name of the sport you play? Sir, I have played cricket, sir. Oh, you you have played cricket? Yes, sir. In Okay. my childhood, sir. Yeah, are you a bowler or a batswoman? Sir, Do you bowl or did you bat or did you bowl? I like batting, sir. You like batting. So, apart from cricket, did you play any other game or any other sport? Yes, sir. I have played chess, sir. Chess, I have played it. Oh, you like chess. Yes, sir. Do you play well? I played a little bit. I know, sir. Little bit. So, when did you play last? Last month I have played with my son, sir. With your son? How old is he? He's 13 years old, sir. So, does he play well chess? He knows very well, sir. You know, sir. Okay. What is the name of his school? He's studying his school name is Narayana, sir. Narayana E-Techno School, sir. I know. Where is it located there? It is located in Kovur, sir. Porur. Kovur. Can you repeat? What is the name of the place? What is the name of the Place. Can you repeat it? it is located in Porur, sir. Porur. 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 Yes, sir. Yeah, yesterday I saw it in the news. Heavy traffic yesterday morning. Yes, sir. All days here traffic jam, sir. Traffic jam. Okay. Every day is here traffic jam is here, sir. How many kilometers it is away from Paris Corner? How many kilometers it is away from Paris Corner? Porur. Sir, I don't understand, sir. How many kilometers it is away? Okay, sir. That is 7 kilometers, sir. Can you repeat how many kilometers? It will be 5 kilometers, sir. Sorry, sir. 5 kilometers. 30. Yes, sir. Yes, sir. 30 kilometers away from Paris Corner. Right. How close it is to Tambaram? Approximately. It is 15 kilometers, sir. 15 kilometers. Okay, very good, very good. What is popular in Porur? There are many temples, shopping malls, theaters are there in here only, sir. Very good, very good, very good, very good. Right. So coming to this one, do you like painting or drawing? Do you like it? I like drawing, sir. Did you do drawing? Did you do drawing in the past? Yes, sir. I draw, sir, but to look at the picture, I will draw, sir. You will draw. When was the last time you draw a picture? You drew a picture?
When I was studying in school, sir, I draw many Oh, pictures. 20 years ago, long back. Very good, very good. Okay. Okay. All right. Do you like geography, social science? Do you like history? I like history subject. Sir. Why do you like history? Um, we will know about our um, Other answer? historical stories. Or do you like it because of the stories? Okay, what about geography? Do you like it? Sir, Geography, do you like it? yes, sir. Geography, I don't like it. You don't like it. Why don't you like it? Um, I don't know how to tell, sir. Well, there should be some reason to not to like it, isn't it? Because it's hard, or you're not able to understand, or is it boring? Yes, sir. It's so boring, sir. It's so boring. That's all right. Now, the one of the last ones. Do you like science? No, sir. I don't like science, sir. That's why I choose an You history chose. group, sir. You chose. Accounts group, sir. Commerce group, sir. Oh, that's okay. That's your major. Wow. What is the name of your college? I didn't go to college, sir. All right. You took it through online. I mean, Yes, distance. sir. I have completed my degrees in distance education, sir. Well, still, what is the name of the university? Annamalai University, sir. Annamalai University, because they are quite popular for that. Yes, sir. All right, thank you. ஒரு கைதட்டல் கொடுத்துருங்க உங்க சுமதிக்கு. Very good. Thank you, sir. ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சர்ல வந்து ஜென்ரலா எப்படின்னா எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசலாம். இப்ப அவங்க பேசுறவங்க செஸ்னாங்க உடனே சன்னோட விளையாடுவாங்க, உடனே சன்னை பத்தி பேசுவோம். நீங்க அப்படியே டான்ஜென்ட்ல எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசலாம். இந்த மாதிரி பிக்சருக்கு அவ்வளவு பெரிய பவர். இப்ப அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ன்றாங்க, கிரிக்கெட்னாங்க. அப்புறம் பார்த்து டிராயிங்னா 20 இயர்ஸ் நான் ஸ்கூல்ல இருக்க பார்ப்பேன். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல்னு கேட்கலாம். அந்த ஸ்கூல் எங்க இருக்கு, இப்ப எப்படி இருக்கு ஸ்கூல், எவ்வளவு நாள் நீங்க கேட்கலாம். இது வந்து நீங்க கேள்வியில ஆர்வம் இருக்கணும், பேசுறதுல ஆர்வம் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கணும். ஏன்னா எல்லா விஷயமும் நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஒரு ஊர் எடுத்துக்கிட்டாக்கா எவ்வளவு பிளஸ் இருக்குது. ஸோ நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் கூட இருக்கலாம். நம்ம கேள்வி பேசுறப்பதான் தெரியும். She liked history, she talked about stories, she liked accounts, but she didn't like science or geography. Very good. Again, next to 2 hours பேசுறதுனா கூட இந்த பிக்சர்ஸ் வச்சு நம்ம பேசலாம். Here is what it is. Now, நம்ம திருப்பி ஸ்பீக்கிங் வருவோம் இன்னைக்கு. We will come to this. கார்த்திக், நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் அப்படியே படிங்க. Email from Yvonne to Andy. Andy, I need to browse your laptop. இன்னொரு வாட்டி படிங்க. Email from Yvonne. Andy. Okay, Andy, I need to borrow your laptop. Borrow. I need to borrow. I need to borrow your laptop. Mine broke yesterday. Can I come and pick it up after dinner? Right soon. இங்க படிங்க. What does Yvonne want Auntie to do? இன்னொரு வாட்டி படிங்க. What does Yvonne want Auntie to do? A. Go and buy a laptop with him. B. Bring him his laptop after dinner. C. Let him his laptop. இது கரெக்டா பார்த்து யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஏவா பிஎஸ்சியான்னு. ஏன்னா எதுவும் ஸ்லிப் ஆயிடக்கூடாது. யார் இப்ப 2 கேரக்டர் இருக்காங்க. ஈவான்னு ஒரு கேரக்டர், ஆண்டின்னு ஒரு கேரக்டர். ஸோ யார் எழுதுறா, என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. பாக்கி எல்லாரும் நோட் பண்ணி மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுங்க. என்னவா இருக்கலாம்? ஏவா பிஎஸ்சியா?
B sir. சொல்லுங்க. B sir. பி உங்களோட ஆன்சர் பி. ஆமா sir, என்னோட C sir. B தான் sir. C. பி புவனேஸ்வரி உங்க ஆன்சர். B sir. பி. சுமதி உங்க ஆன்சர். C sir. ஏ பி சி கரெக்டா சொல்லுங்க. என்னது? C sir. C. லோகேஷ் உங்க ஆன்சர். C sir. லோகேஷ் ஏ சி ஆன்சர். Sir, ஏன்னா because he is asking borrowing. ஹீங்கிறது யாரு? He is இப்ப lend him his laptop. What does even want even Andy sir. to do? Lend him. Even sir. him யாரு? இந்த him யாரு? Andy. Handy sir. ஓ lend him his laptop. ஐயோ மாறி போயிடுச்சே. lend him. lend என்னங்க? Sir, lend கடன் sir. கடன் கொடுக்கிறது. இப்ப Even. கடன் lend என்ன? கடன் கொடுக்கிறது. ரைட்? borrowனா கடன் வாங்குறது. lend Yes, him. இந்த இதுல him யாருங்க? him யாரு? Even sir. even his யாரு? Andy. Andy. ஈவன்ல இருந்து ஆண்டி வந்து Handy. கேக்குறாரு, உன் லேப்டாப்பை கொடு, நைட் சாப்பிட்டு வாங்கிக்கவான்னு. அதுதான் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து வாங்கிக்கிறது தான் லெண்ட். இப்ப பாருங்க, ஈவன் வாண்ட் ஆண்டி டு டு ரைட். ஆண்டி லெண்டுக்கு முன்னாடி லெண்ட். லுக் அட் தட். லெண்ட் ஈவன் ஆண்டிஸ் லேப்டாப். புரியுதுங்களா? கரெக்டா பார்க்கணும். ஆன்சர் வந்து சி தான். ரெண்டுக்கு முன்னாடி இந்த யாரு கடன் கொடுக்கறது? யாருக்கு கடன் கொடுக்கணும்? கடன் வாங்குறது யாரு? கடன் வாங்குறது Andy கடன் வாங்குறார். வாங்குறது Andy கடன் கொடுக்கறது யாரு? Even. இவன். சோ கடன் சோ இப்ப பாருங்க, கடன் வாங்குறது ஈவன் ஃப்ரம் ஈவன், கடன் கொடுக்கறது வந்து ஆண்டி. Handy. Andy, okay. Correct. ரெண்டுக்கும் யாருக்கு கொடுக்கணும்? இவனுக்கு கொடுக்கணும். யாரோட லேப்டாப்? ஆண்டியோட லேப்டாப். Andy. bring him. bring himனா ஈவானுக்கு கொண்டு கொடுக்கிறது. ஈவான் வந்து எப்ப his laptop after dinner? no. நான் வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேங்கிறாப்ல. சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக் விஷயத்துல கோட்டை விட்டுறக்கூடாது. ஆன்சர் வந்து சி. ஆன்சர் வந்து சி. கோட்டை விட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா சிலது ஈஸியா இருக்கும், சிலது கஷ்டமா இருக்கும். புவனேஸ்வர் நம்பர் 2 படிங்க. School canteen. Make sure your table is clean before you leave. A. The table may be clean before you eat. B. You must clean the table at the end of your meal. C. You should leave the table before you clean it. ஓகே, few seconds டைம் எடுத்துங்க, சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆன்சர். B sir. B sir. ஒரு புவனேஸ்வரி உங்க ஆன்சர். B தான் sir. பி. சுமதி உங்க ஆன்சர். B தான் sir. பி. லோகேஷ். B sir. பி. ஆல் ரைட். ஆல் ரைட். சுரேஷ் உங்க ஆன்சர். B sir. ஆல் ரைட். சுரேஷ் சொல்லுங்க, ஏன் சி வராது? அது என்ன சொல்ல வராங்க? யூ ஷுட் லீவ் த டேபிள் பிஃபோர் யூ க்ளீன் இட். முடியுமா? பாசிபிலிட்டி இருக்கா? என்ன சொல்ல வராங்க கரெக்டா? யூ ஷுட் லீவ் த டேபிள் பிஃபோர். யாருன்னு சொல்லலாம். சுமதி என்ன சொல்ல? நான் சொல்றேன் சார். அது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, க்ளீன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீ கிளம்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார். ஆனா அதுல வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் போகணும்னு சொல்றாங்க. ரைட் ரைட் ரைட். இப்ப கிளீன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீ கிளீன் பண்ணுங்கிறாங்க. பிஃபோர் யூ க்ளீன் இட். கிளீன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம போறது? ஆல் ரைட், வெரி குட். நம்ம இருந்தா தானே கிளீன் பண்ண முடியும். ரைட். The table may be clean before you eat. இது என்ன அர்த்தம்? சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி டேபிளை க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீனா இருக்கலாம். Clean-ஆ இருக்கலாம். கிளீனா இருக்கணும். மேபி கிளீனா இருக்கலாம் அப்படின்னு. சோ அது வந்து இது பண்ண முடியாது. எஸ், ஆல் ரைட், ஆல் ரைட். தி ஆன்சர் வந்து இட் ஹாஸ் டு பி
B, you must clean the table at the end of your meal. Very good, very good. All right. இந்த C வந்து tricky. நான் I'll go with லோகேஷ். லோகேஷ் நீங்களே படிச்சுக்கிடுங்க, நீங்களே ஆன்சர் எனக்கு சொல்லுங்க. பாக்கிலாம் Okay, sir. ஆன்சரை நீங்க மனசுல வச்சுக்கலாம். லோகேஷ். Okay, sir. Go with the three. Press any key to start the game. Okay. Do not press any key if you want to play. You can't play if you don't press a key. C, when the game starts, press any key. லோகேஷ் மட்டும் சொல்லட்டும், பாக்கியெல்லாம் ஜஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுங்க. Sir, A, sir. உங்க ஆன்சர் ஏ, ரைட். புவனேஸ்வரி உங்க ஆன்சர் C, sir. சொல்லுங்க. C. சியா, ஓகே. சியாம் உங்க ஆன்சர் B, sir. பி. சுமதி உங்க ஆன்சர் B, sir. பி. சுமதி ஏன் சொல்லுங்க பி ஆன்சர்? You can't play if you don't press a கீயை பிரஸ் பண்ணணும்னா உங்களால விளையாட முடியாதுன்னு சொல்றாங்க சார். அங்க இன்னொரு சொல்லுங்க, எப்படி சொல்றாங்க சொல்லுங்க கரெக்டா, இன்னொரு வாட்டி. கீயை பிரஸ் பண்ணலன்னா உங்களால விளையாட முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. கீயை பிரஸ் பண்ணலன்னா உங்களால விளையாட முடியாது. ஏ என்ன சொல்றாங்க? do not press any key if you want to play. நீங்க விளையாடணும்னா எதையும் பிரஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்க சார். அப்படியே ஆப்போசிட், ஏவை தூக்கி போட்டு அப்படியே சி சொல்லுங்க. சி பாருங்க, ட்ரிக்கியா இருக்கு பாருங்க. சி, கேம் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே பிரஸ் பண்ணுங்க கீன்னு சொல்றாங்க சார். ஆனா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கே கீயை பிரஸ் ஆமா, பிரஸ் பண்ணனும்னா ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா பிரஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். புவனேஸ்வரி, லோகேஷ் நீங்க பாருங்க, ஸ்லிப் ஆயிடக்கூடாது. இதுதான் Okay, sir. ரொம்ப பேஸ். இந்த பேஸை நீங்க அடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும், நீங்க என்ன வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. அப்படியே ஒரே ஒரு வார்த்தை போடுவோமா இங்கிலீஷ்ல பாருங்க, கிளாஸ் நம்பர். இந்த கிளாஸ் நம்பர்ல இப்ப பாருங்க, லுக் அட் திஸ், சோ இம்பார்ட்டன்ட். அந்த வார்த்தையை நான் போடுறேன், எதுக்காக இது முக்கியம் அப்படிங்கிறது சொல்றேன் நான். இங்கிலீஷ் வந்து இட்ஸ் ஆல் நாட் அபவுட் ஸ்பீக்கிங் மட்டும் இல்லை, அது முழுமையான ஒரு நாலேஜ். ஒரு மொழியை கத்துக்கணும்னா look at that. I'm going to put this word. This word is such an important thing. All right, class number 19. Now, that word is understanding. Understanding la மட்டும்தான் ஒரு லாங்குவேஜ் வரும், ரைட்? இந்த ஸ்பீக்கிங் நீங்க கடைசியா போடுங்க. டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ். ஸ்பீக்கிங்லாம் ஆட்டோமேட்டிக். இப்போ பேசுறாங்க இல்லையா, சுமதி எப்படி கேள்வி கட்டது கட 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 கடன்னு அந்த ஃபுல் பிக்சர் இது பண்ணாங்க. ஷியாம் வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு, இருந்தாலும் பாக்கி எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. இப்ப நீங்க வந்து ரீட் நல்லா பண்ணுங்க. ரைட்டிங் சின்ன பீஸ் கொடுக்க போறோம், ரைட்டிங் நல்லா பண்ணுங்க. லிசனிங் நாளைக்கு தான் கொடுக்க, இது பண்ணுங்க. இந்த மூணு நீங்க பண்றப்ப இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா ஸ்பீக்கிங் வந்துடும். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்றதுக்கு எவ்ரி திங் இஸ் நீடட். போட்டுங்க, இது கிரீன்ல போட்டுங்க. இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் such an important thing. இது வந்து சாதாரணமா நினைக்கலாம், சும்மா தானே ரீடிங். நீங்க ரீடிங் படிக்கிறத வச்சே கண்டுபிடிச்சலாம் உங்களுக்கு இன்புட் என்ன கொடுக்கறதுன்னு. ஆல் ரைட், ஹியர் லுக் அட் திஸ். அந்த ஃபுல் பேப்பர் இன்னைக்கு ரன் த்ரூ பண்ண போறோம். அதுல பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கலாம். All right, Bhuvneshwari, 4. Read both boxes. 4. Please return each book to the correct shelf. A. Put the books you use back on the sleeves. B. Check படிக்கணும். இந்த ஷெல்ஃப் இருக்குல்ல, இந்த ஷெல்ஃப் shelves. இதுதான் சிங்குலர். அந்த ஷெல்ஃபை வந்து பி, இந்த எஃப் எடுத்துட்டு பிஎஸ் போடுறப்ப ஷெல்ஃப். ஷெல்ஃப் அந்த அலமாரி ராக்கர். படிங்க. Okay, sir. A. Put the book you use back on the shelves. B. Check that the right books are on each shelf. C. You must not take any book from the shelf. டைம் எடுத்துங்க. நீங்க மட்டும் புவனேஸ்வரி சொல்லுங்க, பாக்கி எல்லாம் மனசுல வச்சுக்கலாம். கேட்கிறப்ப சொன்னா போதும்.
Sir, A. ஏ உங்க ஆன்சர். சுரேஷ் உங்க ஆன்சர். ஏங்க சார். ஏ வெரி குட் வெரி குட். நான் இப்ப நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருக்கலாம் பேசுறப்ப நான் படிக்கிறதுக்கு ரீடிங்க்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் வாசிக்கிறதுக்குன்னு. கரெக்டா உச்சரிக்கணும், கரெக்டா கொண்டு போகணும். நீங்க கரெக்டா உச்சரிச்சாதான் எதிராளிக்கு வந்து கரெக்டா தெரியும் நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு. Please return each book to the correct shelf. Put the books you use back on their shelves. Check that the right books are on each shelf. You mustn't take any books from the shelf. Correct. Suresh சொன்னதும் புவனேஸ்வர் சொன்னதும் ரைட். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான கொஸ்டின். Put the books you use back on their shelves. நீங்க என்ன பயன்படுத்தின புக்கை பயன்படுத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஷெல்ஃப்ல திருப்பி வைக்கணும், அந்தந்த ஷெல்ஃப்ல வச்சிடணும். அதான் செக் தட் த ரைட் புக்ஸ் ஆர் ஆன் ஈச் ஷெல்ஃப். ஒவ்வொரு செல்ஃப்லயும் கரெக்டான புக் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. அது நம்ம வேலை இல்லை, லைப்ரரி வேலை, நம்ம வேலை கிடையாது. யூ மஸ்ட் டேக் எனி புக்ஸ் ஃப்ரம் த செல்ஃப். செல்ஃப்ல இருந்து எந்த புக்கையும் நீங்க எடுக்கக்கூடாது அப்படிலாம் எதுவும் சொல்ல. லைப்ரரினா எடுப்பாங்க, போய் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, படிப்பாங்க. ஸோ இந்த மூணுத்துக்கும் தெளிவா அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து சும்மா ஆன்சர் பண்றதுன்னு இல்லை. நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா ஆன்சர் உடனே வந்துடும், அடுத்த செகண்ட் வந்துடும். அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் ப்ராசஸ். 3 கொஸ்டினையும் படிக்கணும், 3 சாய்ஸையும் படிக்கணும். என்ன சொல்றாங்கன்னு கரெக்டா கேட்டுட்டு நம்ம பண்றது பெஸ்ட், ரைட்? நம்பர் 5 சுரேஷ், இதை மட்டும் படிங்க சுரேஷ். நம்பர் 5 Wildlife park, 30% of the ticket for groups of 10 or more. Ask at ticket office. A, you will get a discount if you buy 30 tickets. B, you will enjoy the park more if you are in a group. C, the ticket is more expensive if you are alone. நல்ல டைம் எடுத்துங்க, எல்லாரும் மைண்ட்ல வச்சுங்க, என்னன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம். எகைன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் ஒரு லாங்குவேஜை நம்ம உள்ள கொண்டு போய்க்க முடியும். ஏங்க சார். உங்களோட ஆன்சர் ஏ. புவனேஸ்வரி உங்க ஆன்சர். Sir, B. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க உங்க ஆன்சர். B. பி. சுமதி உங்க ஆன்சர். C sir. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க உங்க ஆன்சர். C sir. C. ஏசி. அப்படியே தமிழ்ல சொல்லுங்க, மூணுமே எனக்கு கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஏசி. சார் அவங்க வந்து 30% வந்து 10 பேர் இல்ல அதுக்கு மேல இருந்தாதான் கொடுப்பேன்னு சொல்றாங்க சார். இவங்க வந்து தனியா இருந்தாக்கா அதிகமா ஆகும்னு சொல்றாங்க சார். ஓகே. பி என்ன சொல்றாங்க சார்? பி என்ன சொல்றாங்க? பி பி அவங்க வந்து you will enjoy the park more if you are in a group னு சொல்றாங்க சார். குரூப்னு தான் சொல்லிருக்காங்க, கண்டி பர்சன் எவ்வளவுன்னு சொல்லல சார். அதனால அது பி இல்ல. you will enjoy the park அப்படிங்கறாங்க. ஏ என்னங்க? You will get a discount if you buy 30 tickets னு சொல்றாங்க சார். அங்க 30 tickets சொல்லல, 10 or more னு சொல்லிருக்காங்க சார். எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட். 30% டிக்கெட்னு சொல்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. வெரி குட் வெரி குட். ஒண்ணும் இல்ல, ஏ பொறுத்த வரணும் நீங்க 30 டிக்கெட் வாங்கினாதான் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது. you will get a discount if you buy 30 tickets. நீங்க 30 டிக்கெட் வாங்கினா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் அப்படி சொல்லி அவங்க 10 டிக்கெட் வாங்கினா போதும், 10 பேருக்கு டிக்கெட் வாங்கினா போதும், 30% ஆஃப்ங்கிறாங்க. 30% ஆஃப் த டிக்கெட் ஃபார் a group of 10 or more. 10 பேருக்கு மேல நீங்க இருந்தீங்கன்னாக்கா 30% ஆஃப் கொடுக்குறோங்கிறாங்க. 30 பேர் இருக்கணும்னு இல்லை, ஒரு ஆளுக்கு ஒரு டிக்கெட்னா கூட 30 பேர் கிடையாது. ஏன் வந்து தூக்கி போட்டுடலாம். கரெக்டா யோசிக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து. யூ வில் என்ஜாய் த பார்க். நீங்க ஜாலியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, நீங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இஃப் ஆர் இன் a group. நீங்க ஒரு குரூப்பா வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அப்படியே அவங்க சொல்லையே, ஒரு குரூப்பா வந்து 10 பேருக்கு மேல வந்தா டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஒரு ஆள் போனாலும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், 2 ஆள் போனாலும் இது தனிப்பட்ட ஒரு ஆளோட என்ஜாய் பண்றது. நீங்க அந்த குரூப் இந்த சைஸ் பத்தி எல்லாம் அவங்க எதுவுமே பேசல. ஸோ சி த டிக்கெட் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் இஃப் யூ ஆர் அலோன். நீங்க தனியா போனீங்கன்னா 100% அந்த டிக்கெட்டோட காஸ்ட்டை கொடுக்கணும். ஆனா ஒரு பெரிய குரூப் ஒரு 10 பேரா நீங்க போனீங்கன்னாக்கா 30% குறைஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஆளா போனா 100 ரூபா வருதுன்னா 10 பேரா போனீங்கன்னாக்கா 700 ரூபால முடிச்சிடலாம். 300 ரூபா உங்களுக்கு ஆஃப் கொடுத்துருவாங்க இந்த 10 பேர் போறதுனால. அதனால சொல்றாங்க நீங்க தனியா போனீங்கன்னா வேலை அதிகம் அப்படிங்கிறாங்க. சி தான் ஆன்சர். அந்த வார்த்தைகளை வச்சு, வேர்ட்ஸை வச்சு, நம்பரை வச்சு நீங்க வந்து சொல்லக்கூடாது. புரிதலை வச்சு பண்ணா மட்டுமே ஆன்சர் வரும். அதனாலதான் சொல்றது, நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறப்ப நல்லா ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும், நல்லா வாசிச்சு புரிஞ்சுக்கணும்.
நல்லா எழுதி புரிஞ்சுக்கணும், நல்லா கேட்டு லிசன் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீக்கிங் வந்து விழுந்துரும். ரைட்? சின்ன பசங்க 3வது 2வது 3வது படிக்கிறாங்க, இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க. எப்படி அந்த இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல படிப்பாங்க, அவங்க டீச்சர் இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க, பிரின்சிபல் இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க, பக்கத்துல உள்ள பையன் இங்கிலீஷ்ல பேசுவான், இவன் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான். 2வது 3வது படிக்கிறப்ப இவனுக்கு இங்கிலீஷ் வந்துடும். எப்படி? டெய்லி ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பாங்க, டெய்லி படிச்சுட்டு வர சொல்லுவாங்க, டெய்லி எழுதிட்டு வர சொல்லுவாங்க, டெய்லி வந்து அவன் வந்து பக்கத்து சீட்ல உட்காந்துருக்கவங்க டீச்சரு எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷ்லயே பேசுவான். அவங்க எல்லாத்தையும் இவங்க பேசுவாங்க. அப்ப ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. பையன் பிளே ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு எல்கேஜி முடிச்சு யூகேஜி முடிச்ச உடனே இங்கிலீஷ்ல பேசுவான். 2வது 3வது படிக்கிறப்ப பொழந்து கட்டுவான் இங்கிலீஷ். காரணம் என்ன தெரியுங்களா? அந்த பேச்சு அவுட்புட் தான். அவ்வளோ படிச்சிருப்பான் அந்த சின்ன வயசுல, அவ்வளோ ரீட் பண்ண வச்சிருப்பாங்க டெய்லி, அவ்வளோ எழுத வச்சிருப்பாங்க டெய்லி, அவ்வளோ கேட்டிருப்பான் டெய்லி. அதனாலதான் ஸ்பீக்கிங் வரும். கம்ப்ளீட்டான புரிதல்ல தான் அது மாதிரி வரும். அப்படிதான் பண்ண முடியும். ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜை கத்துக்கணும்னா நம்ம சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல பேசினா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். பாக்கி எல்லாருக்கும் நம்மளே படிக்கணும், நம்மளே கேட்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா பேச்சு வந்துடும். எஸ், நம்பர் 6 குமார் சார், நம்பர் 6 மட்டும் படிங்க. ஆனி. ஹாய் ஆனி. Hi, Annie. படிங்க Hi, சார், hi, sir. படிங்க. Hi, Annie. Can you ring the sports center to book the tennis court for our match? I all bring the money when we meet there tomorrow. Hi Annie, super படிச்சாரு. Can you ring the sports center to book the tennis court for our match? I'll bring the money when we meet there tomorrow. இப்ப Terry wants Annie to இப்ப பாருங்க, படிங்க, அதையும் படிங்க. Terry wants Annie to pay for the tennis court. Give him some money. Make a phone call. நீங்க நல்லா டைம் எடுத்துட்டு பண்ணுங்க. Don't worry. கரெக்டா சொல்லணும். ஈஸியஸ்ல போயிடும். டோன்ட் வரி. தப்பா போட பரவாயில்ல, போயிட்டு போகுது. நம்ம இதை கத்துக்கிறதுக்கு தான் இங்க வரும். எதை பத்தியும் கவலை இல்லை. டோன்ட் வரி குமார், டோன்ட் வரி. நீங்க இது பண்ண வேணாம். லோகேஷ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. என்ன ஆன்சர்? Sir, pay for the tennis ஏவா court. பிஎஸ்? A, sir. A, sir. ஏ. சுமதி உங்க ஆன்சர்? சி சார். புவனேஸ்வர் உங்க ஆன்சர்? C, sir. சி. ஷியாம் உங்க ஆன்சர்? C, sir. ஆல் ரைட். ரொம்ப தெளிவா அவங்க சொல்றாங்க பாருங்க. Can you ring the sports center to book the tennis court for our match? I will bring the money when we meet there tomorrow. புக் தான் பண்ண சொல்றாங்க. புக்கிங்னா ஜெனரலா என்னன்னாக்கா நீங்க பே பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை, புக் பண்ணிடலாம். ரிசர்வ் பண்றது புக் பண்றதுல ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, பே ஃபார் த டென்னிஸ் கோர்ட்னா அவர் சொல்லல. அவர் வந்து அதை பத்தி எதுவும் சொல்ல, டென்னிஸ் கோர்ட்னு சொல்ல, டென்னிஸ் கோர்ட்டுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றாரே தவிர பேமெண்ட்டை பத்தி சொல்ல. இந்த டென்னிஸ் கோர்ட்டை புக் பண்ணுங்கிறாரு, பே இல்ல. புக் டென்னிஸ் கோர்ட்னா அது ரைட்டு. கிவ் ஹிம் சம் மணி, இல்ல நானே எடுத்துட்டு வரேங்கிறாரு பணம். ரைட்? கிவ் ஹிம் சம் மணி, இல்ல டெரிக்கு அவரு கொடுக்க போறாரா, இல்ல நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். மேக் எ ஃபோன் கால், இதுதான் கரெக்டா இருக்கும். எனக்கு கேன் யூ ரிங் ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர் இது பண்ணி கால் பண்ணி புக் மட்டும் பண்ணி வச்சிரு, நாளைக்கு நான் பணம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன், புக் மட்டும் பண்ணு. ஸோ இந்த இடத்துல புக்கிங்கிறது மணி இன்வால்வ் பண்ணல, அந்த கால் மட்டும் நீ பண்ணிடு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஏக்கு சிக்கு வர்றப்ப இந்த பே பத்தி நமக்கு ஷூரா தெரியாது. சி தான். இது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு ஆன்சர் தான், நம்மளால ஜீரணிச்சுக்க முடியாது. ஆன்சர் வந்து சி தான், ஏ கிடையாது. எகைன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன தெரியுங்களா? ரீடிங் உங்களுக்கு 100% புரியுது, லிசனிங் 100% புரியுதுன்னா டெக்னிக்கலா ஸ்பீக்கிங் வந்துடும். இன்னொன்று சொல்லுவாங்க நிறைய பேர், எனக்கு ஸ்பீக்கிங் தான் வரமாட்டேங்குது, நான் எழுதிடுவேன், நல்லா படிச்சிடுவேன், நல்லா புரிஞ்சுக்குவேன் பேசினா,
ஆனா என்னால வந்து பேச முடியலம்பாங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒத்துக்க முடியாது. ஏன் தெரியுங்களா? நீங்க நல்லா ரீட் பண்றீங்க, 100% புரிஞ்சுக்கிறீங்க, 100% கேட்கறத புரிஞ்சுக்கிறீங்க, 100% படிக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா பேச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து அதை 100% புரிஞ்சுக்கலைன்னா தான் பேச்சு வராது. ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ ஒண்ணு பார்ப்போம், ஒரு சிம்பிளா ஒரு இது பண்ணுவோம். இப்ப பாருங்க, இது உங்களுக்கு படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கலாம், பட் லுக் அட் திஸ். ஃப்ரெட், இந்த ஃப்ரெட் அப்படிங்கிறத படிக்கணும். இப்ப இப்ப இந்த லோகேஷ் இந்த ஃப்ரெட் படிங்கிற ஃப்ரெட். Okay, sir. Fred, my parents play in a band, so there is always music in our house. I started playing the piano when I was 6 after I heard a very young girl play at a concert. She was just 5 years old, but she was a good as an adult professional pianist. My first concert was at the age of 9. I'll never forget how scared I was, but once I was at the piano, I relaxed and just thought about the music. வெரி நைஸ். ஐ ரிலாக்ஸ்ட் அப்படின்னு படிக்கணும். அது உடச்சிடக்கூடாது, பிரேக் பண்ணக்கூடாது. ஐ ரிலாக்ஸ்ட், ரிலாக்ஸ்ட் அது படிக்கணும். அது அருமையா படிச்சாரு. நான் 8 out of 10 கொடுப்பேன் அவரோட ரீடிங்க்கு. இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ரீடிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்புறம் ஆன்சரிங் எல்லாமே இருக்கும். இப்ப பாருங்க, மை பேரண்ட்ஸ் பிளே இன் அ பேண்ட், ஸோ தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் மியூசிக் இன் அவர் ஹவுஸ். பாருங்க, இந்த ஆல்வேஸ் அப்படின்னு அடிக்கிறப்ப எப்பயுமே ஆல்வேஸ் மியூசிக் இன் அவர் ஹவுஸ். ஐ ஸ்டார்டட் பிளேயிங் த பியானோ வென் ஐ வாஸ் 6 after I heard a very young girl play at a concert. Concert படிக்கக்கூடியது concert. She was just 5 years old, but she was as good as an adult professional pianist. My first concert was at the age of 9. I will never forget how scared I was, but once I was at the piano, I relaxed and just thought about the music. All right. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஐடியா வரும். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லாங்குவேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஷாம், இதை ஒரு வாட்டி படிச்சுங்க ஃப்ரெண்ட். Yes, sir. My parents in a band. My parents in a band, so there is. Parents play in a band. Play in the band. My parents play in a band, so there is always music in our house. I started playing the piano when I was 6, after I heard a very young girl play at the concert. She was just 5 years old, but she was good as an adult professional pianist. My first concert was at the age of 9. I will never forget how scared I was, but once I was at the piano, I relaxed and just thought about the music. சூப்பர். பாருங்க, யார் அது மாதிரி படிச்சாலும் நம்ம கேட்கணும், நம்ம படிக்கணும். இதுதான் இன்புட். ரெண்டே தான் இன்புட் ஸ்கில்ஸ், ரீடிங் அண்ட் லிசனிங். உண்டியலுக்குள்ள போடுறது, நீங்க உண்டியலுக்குள்ள போடுறது ரீடிங்கும் லிசனிங்கும். யாராவது ஒருத்தவங்க ரீட் பண்றப்ப அப்படியே அழகா கேட்டுக்கலாம். நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பேசுறப்ப நம்ம லிசன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த இன்புட்டை வச்சுதான் உங்க அவுட்புட் இருக்கும். நீங்க என்ன உண்டியல்ல போடுறீங்களோ அதுதான் வெளியில உடைச்சு எடுக்க போறோம். ஸோ உங்க ரீடிங் விட்டுறக்கூடாது, டெய்லி உங்க லிசனிங் விட்டுறக்கூடாது. ஏகப்பட்ட விஷயம் ரீடிங் லிசனிங் இருக்கு. நான் ஃபுல் லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். இந்த கோர்ஸ் சம்டைம் அது ஃபுல்லாவே அந்த லிங்க் அனுப்புறேன். நீங்க டெய்லி படிக்கலாம், டெய்லி கேட்கலாம். அந்த அளவுக்கு லிசனிங் இருக்கு. ஆல் ரைட் சார். கான்சர்ட்னா என்ன சார்? கான்சர்ட் மியூசிக் கச்சேரி. ஓகே. கன்சர்ட்னா பாருங்க, 2 மீனிங். இது வந்து பாருங்க முக்கியமானது. அருமையா ஒரு நிமிஷம் சொல்லணும். அருமையா ஒரு கேள்வி கேட்டாரு. இப்ப பாருங்க, நிறைய பேருக்கு இந்த இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு ஆர்ட்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு லாங்குவேஜ். இப்படிப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும். இங்க பாருங்க, ஐ கோ ஹியர். இது வந்து நான் முன்னாடி எடுத்ததான் இந்த பாயிண்டை திருப்பி டச் பண்ண போறேன். I'm going to touch it right now. Here, note it down. Look at that. பாருங்க, இத வந்து எப்படி படிக்க போறீங்க? கன்சர்ட்னு படிக்கலாம், கான்சர்ட்னு படிக்கலாம். அருமையான ஒரு இது பண்ணாரு. சோ ஒரே மாதிரி வார்த்தையா இருக்கும், ஆனா 2 உச்சரிப்பு 2 பிரயோகம். இதுக்கு பேரு ஹோமோகிராஃப். ஞாபகம் இருக்குதுங்களா யாருக்கு? புவனேஸ்வரி ஞாபகம் இருக்கா நான் சொன்னது? ஹோமோகிராஃப். இந்த கன்சர்ட்ங்கிறது கன்சர்டட் எஃபர்ட்னா ஒருங்கிணைந்த. கன்சர்டட் எஃபர்ட் எழுதிக்கிங்க. கன்சர்டட் எஃபர்ட், கன்சர்டட் எஃபர்ட். கூட்டணி இருக்கும். ஒரு எலெக்ஷன்ல கூட்டணி கன்சர்ட்னா எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யுது. கன்சர்டட், அது வந்து கன்சர்ட்மாங்க. இது வந்து கான்சர்ட்.
மியூசிக் கான்சர்ட் எழுதிக்கிங்க. மியூசிக் கான்சர்ட், மியூசிக் கன்சர்ட்னு படிச்சோம். மியூசிக் கான்சர்ட் இது வந்து இசை கச்சேரி, கச்சேரி இசை கச்சேரி. இது வந்து கான்சர்ட், மியூசிக் கான்சர்ட். கன்சர்ட், கன்சர்டட் எஃபர்ட், ஒருங்கிணைந்த முயற்சி. கன்சர்டட் எஃபர்ட் மட்டும்தான் ஒரு வெற்றியை கொடுக்க முடியும். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டீமா, கன்சர்டட் எஃபர்ட்னா டீம், ஐடி டீம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. டீம்ல வந்து ஒரு கன்சர்டட் எஃபர்ட் இருக்கணும். ஒருங்கிணைந்த முயற்சி, ஒருங்கிணைந்த உழைப்பு, ஒத்துழைப்பு. ஒத்துழைப்புன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தமிழ்ல, ஒத்துழைப்பு. அதுதான் கன்சர்டட் எஃபர்ட். மியூசிக் கான்சர்ட், கான்சர்ட், கன்சர்ட். அருமையா நோட் பண்ணிக்கிங்க. நான் ஒரு கிரீன் அடிக்கிறேன். இது வந்து உங்க நோட்ஸை நீங்க ரெஃபர் பண்றப்ப இது தெரியணும். நீங்க படிக்கிறப்ப உங்க படிப்பை வச்ச கான்செப்டை படிக்கிறீங்களா, கன்செப்டை படிக்கிறீங்க வச்சு உங்களுக்கு எங்க இன்புட் வேணும்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதனால ரீடிங் வந்து லவுட் ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Now I am going to get you this here. All right, there you go. நான் எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, நீங்க படிக்கிறப்ப அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. இது வந்து ஆல்கா, ஆல்கா வந்து இப்ப பாருங்க. I'm going to ask Suresh to read. ஆல்கா படிங்க. My parents are both doctors, but they really enjoy listening to music. My mother played the piano when she was young, so she asked me if I wanted to learn to play something. I choose the violin, but அடிக்கணும். chose ஒரே ஒரு வேர்ட் தான். chose, choose-ல பிரசன்ட்ல போகுது. chose-னா பாஸ்ட் எப்படி மாறுது பாத்தீங்களா? ஒரு சின்ன ஸ்லிப் கூட நம்ம டயத்தை மாத்தி விட்டுறோம், காலத்தை மாத்தி விட்டுறோம். I chose the violin. I chose the violin, but it is not easy. Sometimes I get angry when I can't play the right way. I don't know if I will keep playing it. I also play tennis 3 times a week, and it's a bit tiring doing everything. So I guess I will have to choose. இந்த இடத்துல சூஸ் ரெண்டும் வந்திருக்கு. அருமையா பிரசன்ட் பண்ண, சூப்பர், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இதுதான் நம்ம அப்படியே வெளியில கொண்டு வரணும். படிக்கணும், டெய்லி படிக்கணும், வாய் விட்டு படிக்கணும் டெய்லி. அது மாதிரி யாராவது அருமையா படிக்கிறாங்கன்னா அழகா உட்காந்து கேட்கணும். இதுதான் உங்க பேச்சை நோக்கி உங்களை நகர்த்தும். இதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. புவனேஸ்வரி, ஆல்கா. ஆல்கா படிங்க. My parents are both doctors, but they are really enjoy listening to music. But they really enjoy listening to music. The mother played the piano when she was young, so she asked me if I wanted. நீங்க அந்த ஈடிய வந்து உச்சரிக்க வேண்டாம், உடைக்க வேண்டாம். asked me, she asked me, she asked me. So she asked me if I wanted to learn to play something. I chose the violin, but isn't easy. Sometimes I get angry when I can't play the right way. I don't know if I will keep playing it. I also play tennis 3 times a week, and it is a bit tiring doing everything. So I guess I will have to choose. அவ்வளவுதான். அருமையா பண்ணீங்க. இந்த சார் அந்த டயரிங் இருக்குல்ல, அந்த டயரிங் மீனிங் என்ன சார்? ஓகே, இந்த டயருக்கு வந்து இப்ப பாருங்க, அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அங்க போலாமா? இங்க பாருங்க, லுக் அட் தட். இது அமெரிக்கனுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கும் கொஞ்சம் இது. ஷியாம், இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோட் திஸ். ஆல் ரைட், லுக் அட் திஸ். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கிறப்பதான் அந்த பாயிண்டே நமக்கு வரும். என்னடா இது இங்கிலீஷ் எப்படி பண்றாங்களே. All right, look at that. All right, இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு. இப்ப டயரிங், எதுல இருந்து வருதுங்க? டயர். இது பாருங்க, டயர். இப்ப இது பார்க்கலாமா?
டயர் டயர்டு டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இப்ப இதுலதான் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. டயரிங் B4 ரைட் Yes. டயர்ஸ். Now No. ஷியாம் ஒரு இது சொல்லுங்க. இந்த டயர் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து கலப்படையாது ரைட், கலப்படையாது ரைட். ஷியாம் அறிதே ஷியாம் ஷியாம் இங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப பாருங்க டயர் புவனேஸ்வர், இந்த டயர் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு போடுற டயர் இருக்குல்ல, இது வந்து இந்த டயர். இது என்னன்னா யூகேல தான் காருக்கு போடுற டயரு. இப்ப டயர் இருக்குது, சைக்கிள் போடுற காருக்கு போடுற டயரை டிஒய் அறியுமாங்க. ஆனால் யுஎஸ்ஏல வந்து இதை டயருமாங்க. இந்த ஒய் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஐ யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டயர் இருக்கு இல்லையா, இந்த டயர் வந்துருங்க லாஸ்ட் எனர்ஜி, கம்ப்ளீட்டா டயர்ட் ஆயிடும், கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் பண்ணி டயர்ட் ஆயிடும். இது புரியுதுங்களா லோகேஷ்? இது புரியுதுங்களா? Yes, இந்த sir. டயர், இந்த டயர் தான் வேர்பு போட்டுங்க. இந்த வேர்பு போடுங்க. இந்த டயர் நவுன், இது பெயர்ச்சொல். இந்த டயரை வந்து இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஎஸ் பொறுத்த வரையிலும் இதையும் டயரும்பாங்க, அதையும் டயரும்பாங்க. இவங்க ஹோமோனுமா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, ஆனா யூகேல அப்படி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கூட்டிட்டு வந்த வீல், வீலுக்கு மேல போடுறது விஷயம். ஷியாம் அறியுதே? Yes, sir. இது புரியுதா? இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? இந்த டயர் அவங்க டிஒய்ஆர்இன்னு ஸ்பெல் பண்ண மாட்டாங்க யூஎஸ்ஏல. யூஎஸ்ஏல டிஐஆர்இன்னு பண்ணுவாங்க. Okay, sir. ஆல்ரைட். இது வேர்பு வந்து வேர்புக்கு டிஐஆர்இ தான் பண்ணுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க ஹோமோனிமா யூஎஸ்ஏல யூஸ் பண்ணுவாங்க, யூகேல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. we'll do this. Hope you have noted down. All right, here you go. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சு சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஷியாம், பிரைன் படிங்க. Brain. I have always loved music since I was a little child. My father told me I started dancing as soon as I heard classical music on the radio. That's why when I was 4, I started piano lessons. However, my teacher wasn't very friendly. I sometimes got bored with the exercises he gave me. So a year later, I asked my parents if I could have singing lessons instead. I really enjoyed singing. I often sing with my brother who plays the guitar. I was so exciting. It is so It is so exciting. சூப்பரா ரீட் பண்ணாரு. என்ன தெரியுங்களா, இதுல நிறைய விஷயம் இருக்கும். நம்ம நிறைய கத்துக்கிட்டோம். எஸ்வி கத்துக்கிட்டோம், பேட்டர்ன் கத்துக்கிட்டோம், எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கும். ஒரு சிம்பிள் டெக்ஸ்டா நம்ம நினைப்போம் ரைட். ஆனா வந்து இது சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் a சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் ரைட். கார்த்திக், இந்த பிரெயின் இது மட்டும் கொஞ்சம் படிங்களேன். Okay, sir. I have always loved music since I was a little child. My father told me I started dancing as soon as I heard classical music on the radio. That's why when I was 4, I started piano lessons. However, my teacher was not very friendly. I sometimes got bored with the exercise he gave me. So a year later, I asked my parents if I could have singing lessons instead. I really enjoy singing. I often singing with my brother who plays the guitar. It is so exciting. அருமை அருமை அருமை. இப்ப பாருங்க, 3 பேரை பத்தி படிச்சோம். நிறைய விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அப்பதான் கனெக்ட் பண்ண முடியும்.
ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் ரீடிங். இந்த ரீடிங் வந்து அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. இப்ப நிறைய கேள்வி இதில் கேட்பாங்க. நம்ம திருப்பி we have to go back and really look at it. Again இந்த ரீடிங் டாஸ்க் ஈஸி கிடையாது. இந்த ஆக்சுவல் ஆன்சர் இந்த ப்ராசஸ் போறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லலாம் பாருங்க. மை பேரண்ட்ஸ் பிளே, நல்லா பாருங்க. மை பேரண்ட்ஸ் பிளே எஸ்வி. மை பேரண்ட்ஸ் பிளே there is எஸ்வி. பாருங்க ஐ ஸ்டார்டட் எஸ்வி. பிளேயிங் வந்து ஜெரன். இந்த பிளேயிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து 4வது பிளேயிங்கா 6வது பிளேயிங்கா, இது பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க. ஐ ஸ்டார்டட் பிளேயிங் 4th பிளேயிங்கா 6th பிளேயிங்கா, அப்புறம் 7thலயும் ஒரு பிளேயிங் இருக்கும். 4ஆ 6ஆ 7ஆ? 6. ஐ ஸ்டார்டட் பிளேயிங் தான் ஜெரண்ட் நவுன். அருமை அருமை அருமை. when I was, பாருங்க ஐ ஸ்டார்டட் எஸ்வி. I was எஸ்வி. I heard எஸ்வி. she was எஸ்வி. she was எஸ்வி. நல்லா பாத்துங்க. my first concert was SV. I will never forget SV. இங்க பாருங்க இந்த SV I will never forget. never வந்து ஏ உள்ள திணிச்சிருக்காங்க பாருங்க, பாத்தீங்களா? ஏ எஸ் வி, இங்க பாருங்க ஏ உள்ள திணிச்சிருக்காங்க, பட் எஸ்வின்னு படிச்சுக்கலாம். I was SV. I was SV. I relaxed SV. and just I thought SV. பாருங்க எவ்வளவு தூரம் அதுல வந்து நீங்க பாக்குறது இது பண்ணலாம். மை பேரண்ட்ஸ் பிளே இன் மை பேரண்ட்ஸ் பிளே. மை பேரண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் பிளே. நல்லா பாருங்க பிளே வெர்ப். இன் எ பேண்ட் அட்ஜெக்ட் வருதா? நேத்து பார்த்தோமா, முந்தா நாள் பார்த்தோமா, எல்லாமே பார்த்தோமா, அட்ஜெக்ட் வருதா? ரைட். சோ ஆகையினால் திருப்பி ஏ வருதா? தேர் வந்து சப்ஜெக்ட், ஈஸ் வந்து வெர்ப், ஆல்வேஸ் வந்து அட்ஜெக்ட். there is always music. there is music வந்து காம்ப்ளிமெண்ட். in our house adjunct. வா, நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பக்காவா தெரியும். ரீடிங்ல வந்து நீங்க அவ்வளோ இதா புரிஞ்சுக்கலாம். ரைட். நாவ் இப்போ வந்து நீங்க எவ்வளவு தூரம் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல, எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா ஒருத்தவங்க எனக்கு வந்து ஃபுல்லா படிக்க போறாங்க. அந்த படிக்கிறப்ப எல்லாரும் கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அந்த கேள்விக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம், எங்கன்னு இது பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க படிக்க போறாங்க. ரைட். சுமதி, இந்த ஃப்ரெட் ஒரு வாட்டி படிங்க எல்லாரும், அப்ப புரிஞ்சுக்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கிறத. ஃப்ரெட் ஒரு வாட்டி படிங்க. Okay, sir. Fred. My parents play in a band, so there is always music in our house. I started playing the piano when I was 6. After I hear a very young girl play at a concert. She was just 5 years old, but she was as good as an adult professional pianist. My first concert was at the age of 9. I will never forget how scared I was. But once I was at the piano, I relaxed and just thought about the music. Olga. My parents are both doctors, but they really enjoy listening to music. My mother played the piano. Piano when she was young. So she asked me if I wanted to learn to play something. I chose the violin, but it isn't easy. Sometimes I get angry when I can't play the right way. I don't know if I will keep playing it. I also play tennis 3 times a week, and it's a bit tiring doing everything. So I guess I will have to choose. Brian. I have always loved music since I was a little child. My father told me I started dancing as soon as I heard classical music on the radio. That's why when I was 4, I started piano lessons. However, my teacher wasn't very friendly. I sometimes got bored with the exercise he gave me. So a year later, I asked my parents if I could have singing lessons instead. I really enjoy singing. I often sing with my brother who plays the guitar. It's so exciting. Super. அருமையா பண்ணாங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ண போறேன் இப்ப. ரைட். டோன்ட் வரி, ஈஸியா நீங்க வந்து அது கவர் பண்ணலாம். இது கஷ்டம்லாம் இல்லை, நான் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்றேன். ஆல்கா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, பிரையன் மூணுமே பார்த்திருப்பீங்க. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் எடுத்துப்போம். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம். அவங்க வந்து புவனேஸ்வரி பார்க்கலாம். புவனேஸ்வரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்க.
Who felt afraid before performing in front of other people? Who felt afraid before performing in front of other people? யாரு அது? ஃப்ரெட்டா, ஆல்காவா, யாரா இருக்க முடியும்? இது தமிழ்ல புரியுதுங்களா? Who felt afraid before performing in front of other people னா யாருன்னு என்னன்னு புரியுதுங்களா? இந்த 3 பேர்ல யாரு இன்னொருத்தவங்களுக்கு முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பயந்தது யாரு? Fred, sir. ஃப்ரெட் எங்க இருக்கு? அது மட்டும் படிச்சுக்காதீங்க. அந்த பாட்டு மட்டும் படிச்சுக்காதீங்க. Fred, sir. Anger, sir. I'll never forget. ஆ, Sir, I'll never forget how scared I was. But once I was at the piano. I will never forget how scared I was. Scared. Scared தான் afraid. Very good, very good, very good. இத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டா ஆன்சர் அடிச்சிடலாம். நம்பர் 8 லோகேஷ். இது படிங்க. நம்பர் 8 படிங்க. Who may decide to stop playing a musical instrument? தமிழ்ல சொல்லுங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? Who may decide to stop playing music? என்ன சொல்ல வராங்க? யார் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிசைட் பண்ண ஸ்டாப் பண்ண டிசைட் பண்ணலாம்னு சொல்லி. யார் பண்ண போறா? ஃப்ரெட்டா, ஆல்காவா, பிரெயினா? யாரு வந்து டிசைட் பண்ண போறா? டிசைட் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது யாரு? ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது பண்றது. சுமதி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Sir, brain, sir. Brain. ஓ, Alga, sir. பிரெயின் என்ன பண்ணாருங்க? Sorry, sir. Brain வந்து டான்ஸ் அவங்க அப்பா சொன்னதுல அந்த கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ரைட். பிரெயின் வந்து இதே மாதிரி தான் பண்ணாரு. ஆனா ஆல்ரெடி நிப்பாட்டிட்டாரு. அவரு முன்னாடியே நிப்பாட்டிட்டாரு. ஆமா, அல்கா, sir. ஆல்கா தான் நிப்பாட்ட போறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாமா, நான் இனிமே தான் சூஸ் பண்ணணும். அந்த பாயிண்ட், அந்த பாட்டு மட்டும் படிங்க. Sir. இங்க பாருங்க. I don't know if I will keep playing it. I also play tennis 3 times a week and it's a bit tiring doing everything. So I guess I will have to choose. அவ்வளவுதான். மே டிசைட். இங்க வந்து இது ஏன் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு இங்க நல்லா பாருங்க. இங்க I sometimes got bored with the exercise he gave. So a year later, I asked my parents, if I could have singing lessons instead. I really enjoy singing. So அவர் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 இயர்லயே சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு. ரைட். இப்ப சிங்கிங்க்கு வந்துட்டாரு. ஆல் ரைட். இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் கரெக்டா பாருங்க. ஆல்கா தான் ஆன்சர். புவனேஸ்வரி, நம்பர் 9. Who isn't always happy with the way he or she plays? இதுவும் டஃப்பானது தான். நீங்க எது சூஸ் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா Yes, sir. வச்சுதான் நீங்க முடிவு பண்ணணும். டென்ஸ். Yes. ஆல்வேஸ் ஹாப்பி வித் தி வே ஹி ஷி பிளேஸ். சார் ஃப்ரெட் தான். அவர் தான் வந்து அந்த அவர் வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியான. இல்ல, who isn't always happy with the way he she plays. யாரோ ஒருத்தவங்க எப்பயுமே பெருசா சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க. சந்தோஷம் எப்பயுமே இருக்கிறது இல்ல. சம்டைம்ஸ் வந்து சந்தோஷம் இல்லாம இருக்குது. யாருக்குன்னு கேக்குறாங்க. சார் ஓல்கா சார். கரெக்டா சொல்லுங்க. எங்க பிடிச்சீங்கன்னு சொல்லுங்க. எந்த இடத்துல பிடிச்சீங்க? சார் சம்டைம்ஸ் ஐ கெட் ஆங்கிரி when I can't play the right way. இது ஏன் முடியாது? பிரெயின் ஏன் இல்ல? லோகேஷ் சொல்றீங்களா? நீங்க ஏன் அந்த பிரெயின் ஏன் கிடையாது? பிரெயின் வந்து அங்கேயும் இருக்க. I sometimes got bored with the exercise he gave me போட்டிருக்காங்களே. சார் அங்க போர்ட். அது ஏன் எடுக்கல நீங்க? சார் அங்க போர்டுன்னு சொல்லி இருக்கு. பட் இங்க இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. இன்னொரு முக்கியமா ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது பாஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சா உங்க சிங்கிங்க்கு மாறிட்டாப்ல அந்த பையன். பாத்தீங்களா? ஐ வாஸ். இங்க பாத்தீங்களா? who isn't always happy. இப்ப ஆல்கா ஆனா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரைட். இல்ல, ரெண்டுமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கண்டினியூஸ்ல இருக்காங்க. பிரசன்ட்ல இருக்காங்க. பிரசன்ட்ல இருக்கு. ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் அதை அடிச்சு தூக்கி போட்டு பிரெயின் வந்து வராது. இதுல ஆல்கா தான் வரும். ரொம்ப முக்கியம் தான். who isn't always happy with the way. அதனாலதான் அது ரொம்ப முக்கியமா கருதப்படுது. ஆல் ரைட். நம்பர் அது புரியுது இல்லைங்களா? 9 வந்து ஆல்கா. நம்பர் 10 கார்த்திக். நம்பர் 10. Who does not play an instrument anymore? தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்க? அது என்ன சொல்றாங்க?
யாரு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து ப்ளே பண்ணலன்னு கேட்குறாங்க. ப்ளே பண்றது எனிமோர்னு நிப்பாட்டிட்டாங்க. யாரு ப்ளே பண்றதை நிப்பாட்டிட்டா? நிப்பாட்டிட்டாங்க. யாருங்க? யார் நிப்பாட்டினா? ஃப்ரெட்டா, ஆல்காவா, பிரெயினா? யார் நிப்பாட்டினா? கஷ்டமா இருக்கா? கேட்போமா? சுமதிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாமா? சுமதி ஹெல்ப் பண்ணுங்க. யார் நிப்பாட்டிட்டா? சார் எனக்கு போன்ல அவ்வளவு சரியா கிளியரா அந்த பேராகிராஃப் பார்க்க முடியல சார் என்னால. சரி, புவனேஸ்வரி யார் நிப்பாட்டிட்டா? நம்ம ஐ டிஸ்கஸ் திங்க் பிரைன் சார். பிரைன் பிரெயின் தான் நிப்பாட்டிட்டு அவர் இதுக்கு போயிட்டாரு, சிங்கிங் கிளாஸுக்கு போயிட்டாரு. ஆமா சார். ஆல்கா வந்து நிப்பாட்டலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கிறாங்க, ஏதாவது ஒழுத்த கட் பண்ணணும்னு. பிரைன் தான் சார். பிரைன். ஆல்ரைட். ஃப்ரெட் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்றது பிரெயின் தான். இப்ப அது அது படிக்கணுங்க பாருங்க. I sometimes got bored with the exercise he gave me, so a year later I asked my parents if I could have singing lesson instead. ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதை ஆரம்பிச்சோடனே நான் வந்து மாத்திட்டேன், பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு சிங்கிங்க்கு மாறிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ பிரைன். ஆல்ரைட், 3 மோர் தான் நம்ம பார்க்கலாம். 11 புவனேஸ்வரி, ரீட் இட் ஆல். Who started playing after listening to someone playing? யாரோ ஒருத்தவங்க, தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா? Who started playing after listening to someone playing? வேற ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்றத பார்த்து அவங்க வந்து அத ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ப்ளே பண்ணணும்னு நினைச்சது யாரு? ஃப்ரெட் சார். அது படிச்சு அந்த பாட்டு மட்டும் படிங்க. I started கொஸ்டினா சார் இல்ல ஆன்சர் தான் படிங்க. அதான் கேட்டேன். When I was I started playing the piano when I was 6 after I heard a very young girl play at a concert. She was just 5 years old, but she was a good. வெரி குட், வெரி குட். அந்த பாயிண்ட் பிடிச்சிங்க. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், சூப்பர். இப்படிதான் அது கூட. லோகேஷ், நம்ம 12 பண்ணுங்க. Who enjoys making music with another family member? சூப்பரா சொல்லுங்க. Who enjoys making music with another family? யாருங்க? பிரைன் சார். எங்க இருக்குதுங்க? லாஸ்ட் சார், அவன் பிரதரோட சேர்ந்து ஒரு எக்ஸைட் ஆகுறாருன்னு சொல்லி. I often sing with my brother who plays the guitars. It is so exciting. Super. I often sing with my brother who plays the guitar. It is so exciting. படிக்க முடியுதா? நான் இப்ப பண்ணிருக்கு படிக்க முடியுதா? நான் சொன்னது என்னன்னு அருமையா கேட்ச் பண்ணுங்க. அருமையா கேட்ச் பண்ணுங்க. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பேச்சு நோக்கி கொண்டு போகும். ஓகே. சூப்பர். ரைட். கார்த்திக் அந்த 12 மட்டும் 12 பாருங்க. 13. Who was introduced to music by a parent? தமிழ்ல இருக்கு சொல்லுங்க. Who was introduced to music by a parent? யாரு சொல்லுங்க? யாரு? பெற்றோர்கள். ஃப்ரெட் சார். ஷூரா தெரியுமா? ஷூர் சார். எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டீங்களே. லாஸ்ட் நேம் பிரைன் சார். எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டீங்களே. Olga sir, and the parents was. My parents are both, but they really enjoy listening music. My mother played the piano when she was young, so she asked me. அப்பா பிரைன் வரலமா சார்? பிரைன்ல. So she asked me if I wanted to learn to play something. Wow. Olga தான் வரும், வேற எதுவும் வராது. சார். Thank you. நீங்க பிரெயின் எதுக்கு சொல்றீங்க சுமதி? எதை சொல்றீங்க? ஃபாதர் சொன்னதுனால அத சொல்லிட்டேன் சார் நான். ஃபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, மியூசிக் கேட்டோனே டான்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னது நான் மியூசிக். சின்ன வயசா இருக்கப்போ சங்கீதம் பார்த்தாலே, கர்நாடக சங்கீதம் மாதிரி கிளாசிக்கல் மியூசிக் கேட்டாலே நீ டான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவ. அதனாலதான் உங்களுக்கு பியானோ லெசன் 4 இதுல 4 வயசுல உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. ஆனா ஆல்கா வந்து தெளிவா சொல்றாங்க, மை மதர் பிளேட் த பியானோ when she was very young and she asked me if I wanted to learn to play something. Alga is the answer, right? Now இதை பாத்தீங்களா? இதுலயே நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லயே நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த புரிதல் வந்து நீங்க வந்து வாசிக்க தான் வரும். அந்த லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குன்னு வாசிக்க தான் வரும், ரைட்? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ரொம்ப ஹார்டா இந்த 30 மினிட்ஸ் போக வேணாம். நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது கொடுக்குறேன்.
ஒரு ஸ்பீக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி குயிக்காக, பிகாஸ் ஒன்லி 30 minutes லெஃப்ட். ரைட். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு பார்க்கலாம். இது புவனேஸ்வர் இதை ரீட் பண்ண முடியுமா? Yes, sir. Fun facts about elephants. The elephant belongs to the mammal family. It is dash world largest land animal. African elephants can be 3 meters tall and they can be as dash as 7,500 kg, while Asian elephants are a bit smaller. They are known for their large ears and trunks. Thanks. They also have long teeth called tusks that never stop growing. So, dash the tusks are very large. The elephant is really old. This magnificent mammal spend between 12 to மேமல்ஸ்னு படிக்கணும். மேமல். sir. Okay, அது sir. மேமல்னு படிக்கணும். மம்மல்னு படிக்கக்கூடாது. மேமல்ஸ். These magnificent mammals spend between 12 to 18 hours eating grass, plants, and fruits. Dash day. Sadly, elephants are in danger. Dash are killed by humans for their tusks. And in Asia, tourists pay to dash on their backs or watch them paint pictures with their trunks. வெரி குட், வெரி குட் புவனேஸ்வரி. உங்க அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னால பார்க்க முடியுது. இன்னும் வாய் விட்டு நிறைய படிக்க டெய்லி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண அந்த ரீடிங் பக்காவா நீங்க பேச்சு வந்துடும். அதாவது நீங்க இந்த வாய் விட்டு படிக்கிறப்ப அந்த சவுண்ட் வருது பாத்தீங்களா, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எப்படி உச்சரிக்கிறீங்க, அதே உச்சரிப்பு தான் நீங்க பேசுறது. ஏன்னா படிக்கிறது ஒரு வகையில பேசுறது தான். ஸோ அது வந்து வாய் விட்டு படிக்கிறதுங்கிறது லவுட், அது வந்து அவ்வளோ முக்கியம். சுமதி, இதை ஒரு படிச்சிருக்கீங்களா? ஃபன் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் எலிஃபென்ட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? டேஷ் வச்சு படிங்க. Okay, sir. The elephant belongs to the mammal family. It is the answer போட்டு sir. டேஷ் போடுங்க. டேஷ். Okay, okay. It is dash world's largest land animal. African elephants can be 3 meters tall and they can be as dash as 7,500 kg, while Asian elephants are a bit smaller. They are known for their large ears and trunks. They also have long teeth called tusks that never stop growing. So, dash, the tusks are very large. The elephant is really old. These magnificent mammals spend between 12 to 18 hours eating grass, plants, and fruits dash day. Sadly, elephants are in danger. Dash are killed by humans for their tusks, and in Asia, tourists pay to dash on their backs or watch them paint pictures with their trunks. சூப்பர். Thank you, sir. Again, இது ஃபில் பண்றது பெரிய விஷயம் இல்லை. வரிசையா 1 2 3 போட்டாக்கா மூணுத்தையும் ஃபிட் பண்ணோம்னா ஈஸியா வந்துடும். அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. தட்ஸ் நாட் a big deal. யார் வந்து the elephant belongs to the mammal family. It is dash world's largest land animal. என்ன சொல்ல முடியும்? தியா ஒன்னா ஏவா? தி சார். தி sir. The world's largest superlative பாருங்க, largestனு வந்துச்சு, தி தான் போடணும். So it is the world's largest land animal. African elephants can be 3 meters tall and there can be as dash as 7,500 kg. Large sir. இல்லையே. As heavy as, sir. As big as, sir. As big as. They can be as heavy as 7,500 kg. And the kg வரதுனால as heavy as. While Asian elephants are a bit smaller. They are known for their large ears and trunks. They also have long teeth called tusks that never stop growing. So, dash the tusks are very large, the elephant is really old. So, the dash the tusks are very large, the elephant is really old. Nalla parunga. They also have long teeth called tusks that never stop growing. அது கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒவ்வொரு 50 வயசானாலும் ஒவ்வொரு வருஷத்துலயும் 100 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் இந்த யானை ஒவ்வொரு வருஷமும் ட்ரங்க் வளர்ந்துட்டே போகுமா பாருங்க. They are known for their large ears and trunks. They also have long teeth called tusks
that never stop growing. So dash the tusks are very large, the elephant is really old. 21. If Yes, if the tusk, இப்போ வந்து அந்த tusk வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது வயசான யானையா இருக்கும். So if the tusk, so வேற however வராது, நெகட்டிவ் வேர்டு வராது, தென்ங்கிறது வராது, அப்புறம்ங்கிறது வராது. If the tusks are very large, very large-ஆ இருந்தது tusk இருந்ததுன்னா the elephant is really old ன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். If, very good. The magnificent mammals spend between 12 to 18 hours 12ல இருந்து 18 மணி நேரம் 24 மணி நேரத்துல eating grass, plants and fruit dash day. every day, Every day, ஒவ்வொரு நாளும் 24 மணி நேரத்துல 12 மணி நேரத்துல இருந்து 18 மணி நேரம் வரையிலும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது அது. Wow. Sadly, elephants are in danger. Look at பாருங்க. Sadly, ஒரு ஏ போடுறாங்க அர்ஜென்ட். எலிஃபென்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட், ஆர் வந்து verb, in danger ஒரு அர்ஜென்ட். என்ன அருமையா பாருங்க. ஏஎஸ்ஏவியில் ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க. இது மாதிரி ஏஎஸ்விஏ, ஏஎஸ்விஏல நிறைய பேர் ஆரம்பிப்பாங்க. Sadly, elephants are in danger. Dash are killed by humans. Many are killed. Many are killed by humans for the test. And in Asia, tourists paid to dash on their backs. Right, sir. Ride on Right. the backs. Or WhatsApp paint pictures with their trunks. Very nice. Yes, super. Super. இவ்வளவுதாங்க. It is the world's largest land animal. Can be as heavy as 7,500 kg. So, if the tusks are very large, the elephant is really old. Eating grass, plants and fruit every day. Many are killed by humans for their tusks. In Asia, tourists pay to ride on their backs. அவ்வளவுதான். நீங்க ஓவராலா இந்த ரீடிங்ல தான் உங்களோட உண்மையான லேர்னிங்கே இருக்கு. ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், அவுட்புட் வந்துடும் ஈஸியா. நீங்க ரீடிங் கரெக்டா கொண்டு போறீங்களா, கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்கு. ஆல்ரைட், இதுல சின்ன டைப்போ இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன டைப்போங்கிறத சொல்லிடுறேன். இதை ஒரு குயிக்கா படிச்சுட்டு இது பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு 20 மினிட்ஸ், லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் திருப்பி அந்த ஸ்பீக்கிங்க்கு போகணும். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்துக்கலாம். ரைட், இது யார் படிக்கிறது? லோகேஷ் ரெடியா இருக்கீங்களா படிக்கிறதுக்கு? Yes, sir. Yes. From Elizabeth to Daniel. Hi Daniel, I have just moved dash our new home. It is very dash to the sea. So there is a wonderful view of the beach. It is also really big dash. It's 3 floors and a large garden. I have my own room now, so I don't dash to share it with my brother anymore. We still need to buy our beds, so we are dash to the furniture shop this afternoon. I might get a double bed because this new room is dash larger. இது லார்ஜரு, இது தப்பா போட்டிருக்காங்க, எல்ல விட்டுட்டாங்க. Okay, sir. லார்ஜர், Larger my whole bedroom in Manchester. Manchester. I am sending you dash photos so you can see all the room yourself All the rooms. right soon. ஓகே, இதுல உள்ள மிஸ்டேக் பண்ணி சொல்ற ரெண்டு மிஸ்டேக். பொதுவா கேம்பிரிட்ஜ்ல தப்பு பண்ண மாட்டாங்க, இங்க வந்து இந்த ப்ரூஃப் ரீட் பண்றப்ப பண்ணிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, இட் இஸ் ஆல்சோ ரியலி பிக். இந்த 26 டேஷ் இருக்கு இல்லையா, இந்த டேஷ் வந்து இட்ஸுக்கு அப்புறம் தான் வரும். இந்த இட்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, ஐடி அப்போஸ்ட்ரோஃபி எஸ்க்கு அப்புறம் டேஷ போடணும். அதுக்கப்புறம் வச்சு இங்க பாத்தீங்க, இப்ப சொன்ன இல்லையா லார்ஜர், இது வந்து டைப்போட போயிருக்கு லார்ஜரு. இந்த லார்ஜர் வந்து நியூ ரூம் இஸ் லார்ஜர். இந்த டேஷுக்கு முன்னாடி லார்ஜர் வரணும். இது ரெண்டு தான். டேஷுக்கு முன்னாடி லார்ஜர் வரணும், இந்த டேஷுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் வரணும். இது ரெண்டு மட்டும் தான் தப்பு. நீங்க அது மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இவங்க ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் மூவ்ட் இன்டு அவர் நியூ ஹோம். இட் இஸ் வெரி டேஷ் டு தி சீ. ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Near to the sea. நியர் டு தன்னு சொல்ல மாட்டாங்க பாருங்க. இட் இஸ் நியர் தி சீ அப்படின்னு. ஆனா நியர் வேர்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. டூன்னு வரப்ப Next to the sea. நெக்ஸ்ட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க. எனக்கு அவ்வளவு பெரிய சீய பக்கத்துல வச்சு பார்க்க மாட்டாங்க. Sir, from வருமா சார்? From to the sea வராதே. Large, sir. வராதே. Large. Near Close. It is very close, sir. close to the sea. Close to the two வரதுக்கு முன்னாடி close, near to the sea போடுமா, near the sea ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இல்லனா close to the sea ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு விஷயம். Close தான் ஆன்சர். It's very close to the sea.
இந்த 26 சொன்ன பாத்தீங்களா? இட் அப்போஸ்ட்ரோபிஎஸ்க்கு அப்புறம் டேஷ் போடுங்க. 3 floors and a large garden. அடிக்கலாம் 26 அடிக்கலாம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. On it's on 3 floor and large garden. இட் இது பாருங்க, இந்த இட் ஈஸா படிக்கலாம் இல்ல இட் ஹேஸா படிக்கலாம். நீங்க எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம். இட் ஹேஸ்ன்னு போடுங்க, டேஷ் போடுங்க. இட் ஹேஸ்ன்னு போட்டா டேஷ்ல என்ன வரும்? இந்த டேஷ் பின்னாடி நெக்ஸ்ட் Built வருமா sir? It has built 3 floors and it large has garden. it is இல்லது. It has got 3 floors and a large garden. Got 26 வந்து got தள்ளி போகணும், தள்ளி இருக்கணும். It has got. It has got. I have my own room now, so I don't dash to share it with my brother anymore. I have my own room now, so I don't dash to share. I don't want to share. I don't want to share, sir. Oh, want varade. I have my own room now. So I have my own room now. I don't need a sir. Need வேற இன்னும் பெட்டர் வேர்ட் இருக்கு. I have my own. இந்த இடத்துல தான் இந்தியன்ஸ் வந்து கரெக்ட் want, sir. பண்ணுவாங்க. I don't want to. Want வராதே, because I have my room now னு இருக்கு. Need I வந்து don't like to share, sir. லைக் வாண்ட் எல்லாம் ஒண்ணாச்சு. அது ஒரு நல்ல இந்த இடத்துல நல்ல வார்த்தை கிடையாது. Never, sir. I don't never வராதே. Never. Never வராதே. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Request, sir. I don't have to share it with my brother. Don't have to share. Have to have ரெண்டா படிக்கிறாங்க பாருங்க. Have to. நான் வந்து அது ஒரு இது இல்ல பாத்தீங்களா? இப்போ ஒரு கட்டாயம் இல்லை பாருங்க. ஏன்னா I have my own. அந்த கட்டாயம் இல்லை, அது தேவை இல்லைங்கிறத விட கட்டாயம் இல்லை. So I have my own. Yes, sir. Need is not a best answer, but I don't have to share it with my brother anymore. Anymore-ங்கறாங்க இல்லையா? அப்ப கட்டாயம், இந்த கட்டாயத்தை எடுத்துறாங்க. We still need to buy our beds, so we are dash to the furniture shop this afternoon. Going, sir. We are going to that. That's all. Super. The last one, அது ஒரு தப்பு பண்ணிருக்காங்க. I might get a double bed because this new is larger dash my old bedroom. Larger முன்னாடி தூக்கி போடுங்க. Because this new room is larger dash my old bedroom. Larger Then வருமா? Then இல்ல than THA. Dan. Okay, sir. Larger. Larger than my old bedroom. Manchester. I am sending you dash photos, so you can see all the rooms yourself. My room photo. I am sending you dash photos. Which cheap photo? I am sending you dash photos, so you can Room. Many photos. see. Many இருக்கும். Many-னு வராது. ஆனா அதே மாதிரி தான். ஒரு மாதிரி More photos. more வராது. ஏன்னா முன்னாடி அனுப்பியிருந்தா தான் more பின்னாடி வரும். Much photos. Much photos I will நம்ம send count I will send you my new home photo, sir. இங்க பாருங்க. I am sending you few photos. I am sending you some photos. Few lessons. Some தான் பக்காவான answer. I am sending you some photos, so you can see all the rooms yourself. I will send you some photos. புரியுதுங்களா? I am sending you கவுண்டபிளா இருக்கணும். மச் போட்டோஸ் வராதிய அது கவுண்ட் பண்ண முடியாது. மச்ச போட்டோஸை கவுண்ட் பண்ணிடலாம். பார்க்கலாமா? I have just moved into a new home. It's very close to the sea. It has got 3 floors and a large garden. I have my own room now, so I don't have to share it with my brother. We still need to buy our bed, so we are going to the furniture shop. I might get a double bed because this new room is larger than my old bedroom in Manchester. I am sending you some photos so you can see all the rooms yourself. All right. ஒரு குயிக்கா ஒரு 15 minutes ஒரு ஸ்பீக்கிங் கொடுத்துடலாமா? Let's do it very quickly. All right, here you go. All right, Bhuvneshwari. Sir. Yeah. Do you like to read books? Yes, sir. I like to read books. What was the last book you read?
I read my last book is Nuclear Physics. Nuclear physics. Do you like fiction books or non-fiction books? Um, Fiction. கதை இல்லாத புத்தகங்களா? Which books you like? I like fiction books You like fiction, but you talked about nuclear physics. Why did you do nuclear physics? Do you like nuclear physics? because it is my major subject, sir. What is your So major? I like it. What is your major? My major subject is physics. Physics. Where did you go for your college? Sir? Where did you go for your college? Yes, sir. Where did I you go go? for Where college. did you go? What is the name of your college? My college name is EJS Pillai Arts and Science College. Is it in Nagapattinam? Yes, sir. Or when did you graduate? Yes, sir. I graduate. When did you graduate? எப்ப முடிப்பீங்க? எப்ப முடிச்சீங்க? In 2024, sir. I graduated in 2024. Okay, here is what it is. நான் அந்த ஒரு ரீடிங் வச்சு அந்த ஒரு இதை வச்சு எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்ட பாருங்க. எப்படி இது பண்ண பாருங்க. இதுதான் அந்த கான்வர்சேஷனை கொண்டு வரணும். எஸ் புவனேஸ்வரி, do you like watching movies? Yes, sir. I like to watch movies. When was the last time you went to the movie theater? I went to see my last movie is Manjumal Boys. Okay, Manjumal Boys. Where did you see the movie? I saw the movie in ஊர் பேர் Karaikal, sir. ஊர் பேர் என்ன? Karaikal. Oh, Karaikal. You saw the movie in Karaikal. Wow. It was not released in Nagapattinam, is it? Sir, It was not released in Nagapattinam. அது sir, ஏன்? நான் அத தியேட்டர்ல பார்க்கல சார். Ah, நீங்க தியேட்டர்னு கேட்டீங்க ஆனா. all right. You saw it in Karaikal. You went to Karaikal to see the movie. காரைக்கால் போனேன் சார். All right. ஆனா அது தியேட்டர்ல பார்க்கல சார். இங்கிலீஷ்ல பேசலாமே. All right. All right. Do you like to listen to music? Yes, sir. I listen to music. Who is your favorite music director? My favorite music director is G.V. Prakash. What is one song? Just tell me one song which you like most from G.V. Prakash album. One song that comes to your mind, quick. What is the name of the album? One movie name. Just movie name is enough. Or song name. What are you doing now? Let's switch. Bhuvaneshwari, what kind of games do you play? Sir, What kind of sports you play? I play chess. Oh, do you play chess? Very good. Why do you like chess? It is a brain improving game. Wow. Who is your chessmate? Who is your chessmate? To whom do you play with? My chessmate is my brother. Is he younger or elder? He is my younger brother. Brother, what is he studying? He is studying in 12th standard. What is the name of his school? The name of the school is Government High Secondary School in Tirumaragal. Wow, Tirumaragal. Is it a taluk? Tirumaragal, is it a taluk or not? No, sir. Is it not taluka? It is not a taluk, is it? It's in Ondriyam. Well, it's a union. It's a block. Yes, sir. Union. Union. Okay, it's not a taluk. Which taluk you come under? In Nagapattinam Taluka. Oh, you are in Nagapattinam district and also Nagapattinam taluk. Yes, sir. All Both are right. same. Yeah, one last thing. Do you play the computer games? No, sir. I don't like it. Yeah, why don't you like it? Because I does not play I do any not play. computer games. Does வரக்கூடாது. Okay, sir. Does வரக்கூடாது.
Because I do not play any computer games. Very, very good, very good. Good job. ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துருங்க புவனேஸ்வரிக்கு. அவ்வளவு பாருங்க, ஒரு சின்ன ஒரு பிக்சர் வச்சுட்டு இதுல ஒரு half an hour பேசலாம். half an hour பேசுறதுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஸ்டஃப் இருக்கு. ஆனா கரெக்டா நம்ம வந்து அந்த கேள்வி கேட்டு கொண்டு போகணும். ஏன்னா சோ இப்பயும் சொல்லுங்க, மஞ்சுமல் பாய்ஸ் எப்படி காரைக்கால போய் எதுக்கு பாத்தீங்க? சார் நீங்க தியேட்டர்னு கேட்டது எனக்கு புரியல சார். All நான் right, ஆக்சுவலா தியேட்டர்ல பார்க்கல. அந்த கொஸ்டின் நான் கேட்ச் பண்ணாம விட்டுட்டேன் சார். all right. நான் லாஸ்டா பார்த்த மூவி வந்து மஞ்சுமல் பாய்ஸ் தான். பட் அது காரைக்கால்ல பார்த்தேன். தியேட்டர்னு சொல்லவும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் சார். All right. தியேட்டர்ல பார்த்த கடைசி படம் என்ன? அது வந்து பீஸ்ட் சார். Okay, Beast. Okay. Oh, all right. Long ago, right? Almost 2 years now. எஸ் சார். All right. யாராவது ஒருத்தவங்க வர முடியுமா? 8 நிமிஷம் இருக்கு. யாராவது ஒருத்தவங்க வர முடியுமா? ஸ்பீக்கிங். கார்த்திக் ரெடியா இருக்கீங்களா? விடாம பிடிச்சிடலாமா? Okay, sir. Super, super. Do you listen to music, Karthik? Yes, sir. I do listen to music. So what is your favorite album? Who is your favorite music director? A. Rahman, sir. Why do you like A.R. Rahman? It's an energetic song. Music is very well. Superb, energetic, superb. Do you watch movies, Karthik? Yes, sir. I do. So what kind of movies you like? Action movies or sentimental? What kind of movies do you like? First of all, family subject. Family sentiment. Very And good. fantasy. The Fantasy. Hollywood movies. Tell me your most favorite movie. You love watching that movie. You watched many times. What is the name of the movie? Go for it. Go for it. Whatever movie you like, that has to come from your heart. It's your movie. It's your favorite movie. Don't have to worry about anything. But like you love watching the movie. I love subject. I love the jeans movies. Tamil movies. Wow, Jeans, Prashant. Prashant and Aishwarya, Shankar direction. Wow, it's long back, 1998, which is about like 26 years. Yes. Do you like that movie? Why do you like that movie? It is a wonderful subject, and the world most places is themes. All right. Okay. How many times you would have watched? 7 or 8 times. Wow, 7 or 8 times. Very good, very good, very good. So A.R. Rahman is also a music director there. Very good. All right. Do you like reading books? Yes, sir. I do like reading What kind of books you like to read? Fiction or non-fiction? What kind of books? the comics and storybook. Oh, I like. storybook. Wow, storybook. Do you read it in Tamil or English? When I was reading Tamil, sir, now Right. I can read English. You want to read it in English? You would like to. Very good, very good. What about computer games? Are you interested in computer games? The computers are interested, but computer games I do not interested. You do not have interest. Why you do not have interest? So watching movie and songs I can Yeah, songs and movies. Interest. You don't like a lot. interested, sir, but game not interested. Superb. What about sports? Have you played any kind of sports when you were younger? There's so many, sir. First of all, I like carom board. Second one, cricket. Third one, kabaddi. Wow, So, first one, what was the first one? What was the first one? Cricket, sir. Sorry, carom board, sir. Carom board. Wow. Do you play well at that, right? You play well. You packet a lot of those carom Yes, coins. sir. Yes, sir. When I was college days in sport academy, the year on the final sports Wow. meet, I can won the second runner, sir. You won it. You won it. Wow. So fully interested, sir. Cricket, carom board is my favorite. What is the name of your college? Dr. Navalan Engineering College Where is it? at Toludur, sir. Can you repeat? Where is it? At Toludur. Where is Toludur? Does it come under? Kadalur district, sir. Oh, Kadalur district. Wow. How many kilometers away from Kadalur, Toludur? My living to 70 kilometers. Sir. 70 kilometers from Kadalur. Hello.
Oh, such a big district. Sir, 79, sir. Or 3 or 7. Oh, okay, how many kilometers away from Chidambaram? I don't know, sir. 20 Oh, kilometers. you were there for 4 years. 4 years you were there. Yes, sir, but I don't know. You should know all that very, because that's a way you can talk to someone very nicely. If you know the distance, if you know the nearby city, you can have so much to talk. You'll have so much. I like Chidambaram, I like Kadalur, I like Pondicherry, and all that area. I really like it. Correct, sir. I like Pondicherry. So many times I go to Pondicherry and shopping and Very good, visiting. very good. So you like carom, you like cricket. Who is your most favorite cricketer? Sir, first Rahul Dravid, sir. Can you Uh, repeat who is your most favorite cricketer? Rahul Dravid, Indian cricket Oh, player. Rahul Dravid. Yeah, he was a coach. He was like middle order wall, big wall. He is. It's a wall of Indians, sir. Like all of Indian cricket. Very good. Super. Karthik ஒரு கைத்தறல் கொடுத்துங்க. Very nice. Wow. இவ்வளவுதான் you have to really come out and talk. அவ்வளவுதான் வேணும் நமக்கு. சுரேஷ் சார் நாளைக்கு நம்ம பேசுறப்ப பேசிடலாமா? ஒரு வாட்டி நாளைக்கு பேசிடலாமா? Okay, sir. Very good. Somewhere you have to really come out and just bang on it. 2020 cricket மாதிரி just don't leave it. மொத பால்ல இருந்து அடிச்சு அவுட் ஆனா போயிட்டு போறேன். இப்ப திருப்பி இன்னொரு கேம் வரப்போகுது, இன்னொரு வாட்டி வரப்போறோம். Everything is going to happen again. But start பண்ணணும். And I really like the way like அவங்க புவனேஸ்வர் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்றது அனுப்புறதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. It is very nice. It's very nice. Super. So நாளைக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் வச்சிடலாமா? 5:30 to 7, sorry, 8 to 9:30 வச்சிடலாம் நாளைக்கு. All right. Okay, sir. Yes, புவனேஸ்வர் ஏதோ சொல்ல வந்தீங்களே? Class செய்யுங்க sir. என்ன சொன்னீங்க? I didn't get you. Tomorrow class. Yeah, we will have a class tomorrow from 8 to 9:30. I'll meet. எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக ஒரு வேலை இருக்கு சார். அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு கொஞ்சம் வீடியோ அனுப்பிச்சு விடுங்க சார். நான் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை பண்ணிக்கலாம். So நாளைக்கு ஸ்பீக்கிங் தான் இருக்க போகுது. We'll have it. Okay. I'll see all of you tomorrow at 8. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.